дуруд мегӯям ба шумо шунавандагони азиз, охирин таҳвилоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро рӯи мавҷи радиои Муҳоҷир мешунавед. Имрӯз ҷумъа 24 апрели 2020 сол аст. додгоҳи олии Русия мушаххас кардааст, онҳое ки қоидаҳои ҳолати эълонгардидаи ҳушдории баланд дар Русия ва ҳолати худнигоҳдорӣ дар хонаро дар шаҳри Москав ва вилояти Москав бино бар сабаби коронавирус вайрон мекунанд, чӣ ҷазо бояд дар нисбаташон татбиқ кард. ҳама шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ метавонанд дар ҳолати вайрон кардани талаботи қонуни мазкур ҷарима шаванд. додгоҳи олии Русия мушаххас кардааст, ки дар сурати бори аввал вайрон шудани қоидаҳои маҳдудкунанда аз ҷониби шаҳрванд мумкин аст ки мақомот ба он бе татбиқи ҷарима огоҳӣ диҳанд. аммо додани огоҳӣ аз ҳолатҳои чӣ гуна вайрон шудани қонунвайронкунӣ аз ҷониби шахс вобаста аст. масъалаи мазкур 21 апрели соли равон аз ҷониби раёсати додгоҳи олии Федератсияи Русия оид ба масъалаҳои алоҳидаи амалияи судӣ марбут ба татбиқи қонунгузорӣ ва чораҳои маҳдудкунанда оид ба мубориза бо паҳншавии вируси COVID-19 дар Русия тасдиқ шудааст. барои иҷро накардани қоидаҳои рафтор ҳангоми ҳолати ҳушдории баланд ва худнигоҳдорӣ дар хона дар қаламраве ки хатари он ба вуҷуд омадааст, шахсоне ки қарори шаҳрдории Москавро аз 5 марти соли равон дар бораи ҳушдории баланд вайрон мекунанд, дар нисбаташон ҷазои маъмурӣ татбиқ карда мешавад. тибқи ин санад ба сокинон рафтан ба боғҳои фарҳангӣ ва фароғатӣ, мамнунгоҳҳо, осорхонаҳо муваққатан маън аст. дар робита ба вазъи эпидемиологӣ 55 боғ ва майдонҳои истироҳатии Москав дарҳои худро барои меҳмонону мизоҷон бастанд. ғайр аз он ташриф овардан ба марказҳои фароғатӣ, варзишӣ ва дигар чорабиниҳо бо ҳузури шаҳрвандон маън аст. ин маҳдудсозӣ инчунин ба марказҳои дилхушии шабона, кинотеатрҳо ва марказҳои дилхушии кӯдакона низ рабт дорад. соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ бино ба сарфи назар кардани талаботҳои мазкур тибқи муқаррароти қисми 1 моддаи 20.6.1 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида мешаванд. барои вайрон кардани ин қоидаҳо шаҳрвандон метавонанд огоҳӣ ё аз 1000 рубл ҷарима то 30,000 рубл, шахсони мансабдор аз 10,000 рубл то 50,000 рубл, соҳибкорони инфиродӣ аз 30,000 рубл то 50,000 ва шахсони ҳуқуқӣ аз 100,000 рубл то 300,000 рубл ҷарима шаванд. додгоҳи олии Русия инчунин вазъи мазкурро аз рӯи тартиби муқарраргардидаи қонунгузории Русия дар давраи чораҳои маҳдудгардида дар нисбати шаҳрвандони хориҷӣ низ шарҳ додааст. агар шахсони бешаҳрванд ва ё шаҳрвандони кишварҳои хориҷ талаботҳои мазкурро нодида гиранд, тибқи хулосаи додгоҳи олии Русия пас аз рӯи қисми 2 моддаи 6.3 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Федератсияи Русия, яъне вайрон кардани қонунгузорӣ дар самти таъмини некуаҳволии аҳолӣ, вазъи санитарӣ ва эпидемиологӣ ҳангоми таҳдиди паҳншавии бемориҳои сироятӣ ки барои дигарон хатарнок аст, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ метавонанд парвандаи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб диҳанд ва барои моҳиятан баррасӣ кардан ба додгоҳҳо фиристанд. барои ин шаҳрвандони хориҷӣ аз 15,000 то 40,000 рубл ҷаримабандӣ мешаванд. хабарҳои рӯзро мустақиман идома медиҳем. президенти Русия Владимир Путин қонунеро имзо кард, ки гирифтани шаҳрвандии Русияро осонтар мекунад. ҳуҷҷат дар портали расмии интернетии маълумоти ҳуқуқӣ интишор шудааст. хабар медиҳад Медуза. ҳуҷҷати мазкур ба хориҷиён имкон медиҳад, ки шаҳрвандии Русияро бидуни рад кардани шаҳрвандии қаблии худ ба даст оранд. ғайр аз ин шаҳрвандони Беларус, Қазоқистон, Молдова ва Украина метавонанд бидуни 5 сол дар Русия зиндагӣ кардан шаҳрвандии Русияро зуд ба даст оранд. шаҳрвандони хориҷие, ки бо шаҳрвандони Русия издивоҷ мекунанд ё дар Русия доимӣ зиндагӣ мекунанд, метавонанд шаҳрвандии ин кишварро бо тартиби сода гардида соҳиб гарданд.
از روسیه با اوکراین نظر میکنیم. پرزیدنت سابق گرجستان و سابق گوبرناتور ولایت ادسا اوکراین میخائیل سااکاشویلی گفته است که وی پیشنهاد رهبر اوکراین ولادیمیر زلنسکی را درباره معاون سروزیر شدنش قبول کرده است. خبر میدهد ریا نوستی. پرزیدنت به من سپارش داد که با خزینه بین المللی اسعار و سازمان‌های بین المللی مالی گفتگو کنم، گفته است میخائیل سااکاشویلی هنگام بریفینگ با خبرنگاران. با گفته وی کیف با گفت و شنیدهای دقیق و شرایط بیشتر قابل قبول نیاز دارد. اوکراین با یک طوفان سخت اقتصادی دایر می شود. ما باید قدم های فوق العاده را پیدا کنیم تا نه تنها اقتصاد اوکراین را نجات دهیم بلکه ضربه ها را به هر یک عائله اوکراینی ضعیف سازیم و در مجموع دولت را نجات دهیم. ابراز داشته است میخائیل سااکاشویلی و علاوه کرده است که باید تغییرات های از جانب ولادیمیر زلنسکی و هیئت دسته او را سرعت بخشیم. قبلا خبر داده شده بود که پارلمان اوکراین میتواند میخائیل سااکاشویلی را به وظیفه معاون سروزیر در جلسه غیر نوبتی امروز تعیین کند، اما بعدتر معلوم شد که بررسی نامزدی وی به تاخیر گذاشته شده است زیرا محاکمه در سطح حزب‌های پارلمان ادامه دارد. خود میخائیل سااکاشویلی ابراز داشته است که او با سروزیر اوکراین دنیس شمیگال ملاقات خیلی خوب داشته است. میخائیل سااکاشویلی سال 2013 فوراً پس از سوگند یاد کردن پرزیدنت جورج مارگویشویلی گرجستان را ترک کرد. در گرجستان مقامات در نسبت او یک چند پرونده جنایی آغاز کرده در بعضی حالتها او را غایبانه به حبس محکوم کردند. بهار سال 2015 پرزیدنت اوکراین پترو پروشنکو به میخائیل سااکاشویلی شهرونده اوکراین را داده او را گوبرناتور ولایت ادسا تعیین کرد، اما ماه نوامبر سال 2016 او را از کار آزاد کرد زیرا وی نه تنها وعده‌های خود را درباره رشد منطقه اجرا نکرد بلکه نشاندادهای اقتصادی را خیلی بدتر کرد. تابستان سال 2017 پترو پروشنکو میخائیل سااکاشویلی را از شهروندی اوکراین محروم کرد و ورود او را به کشورش ممنوع کرد. میخائیل سااکاشویلی ماه می سال گذشته به اوکراین برگشت پس از آنکه پرزیدنت نو اوکراین ولادیمیر زلنسکی فرمان دخلدار پرزیدنت پیشین را در خصوص محروم شدن میخائیل سااکاشویلی از شهروندی اوکراین بیکار کرد. حالا اکنون انتظار می رود که روزهای نزدیک میخائیل سااکاشویلی سابق پرزیدنت گرجستان معاون سروزیر اوکراین تعیین شود و اصلاحات جدی را در سمت اقتصاد این کشور روی دست بگیرد. آخرین خبرهای روز را شما مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید. در جنوب تاجیکستان یک مرد برای انتقال غیرقانونی مواد مخدر از جمهوری اسلامی افغانستان بازداشت شده است. مقامات حفظ حقوق در ولایت ختلان بیش از 35 کیلو مواد مخدر را از قاچاقبران مصادره کردند. طبق اطلاع اگنتی نظارت مواد نشه‌آور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن گذراندن چاره‌های فوری جستجویی در یک نقلیات ساکن ناحیه 5 ولایت ختلان چند بسته دارای ماده‌های سخت تاثیر مواد نشه‌آور دریافت کرده است. موادهای مصادره شده برای تشخیص طبی دادگاهی فرستاده شده است که طبق خلاصه آن موادهای مقامات مصادره کرده از قاچاقبران 15 کیلوگرم حشیش، 19 کیلوگرم افیون و تقریبا 1 کیلو متامفتامین را در بر میگیرد. همه موادهای مصادره شده به گروه ماده‌های سخت تاثیر نشه‌آور داخل میباشند که هر یک قطره آنها میتواند 10 نفر را نشه‌مند و معلول و یا از حیات محروم سازد. در مجموع 3 نفر برای شرکت در انتقال مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان بازداشت شدند. نسبت 2 شهروند تاجیکستان برای قاچاق مواد مخدر پرونده جنایی باز شده. یک ساکن دیگر ناحیه 5 ولایت ختلان نیز برای پنهان کردن جنایت مذکور به جوابگری جنایتی کشیده می شود. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سیراج‌الدین محردین با دیرکتور دفتر منطقوی سازمان عمومی جهانی تندرستی در اروپا خانس کلوگ گفتگوی تلفنی انجام داده است. صحبت وزیر روابط خارجه تاجیکستان با رهبر دفتر منطقوی سازمان جهانی بهداشت مسائل پیشگیری پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان را در بر گرفته است. گفته می شود که صحبت تلفنی 22 اپریل سال جاری برگزار گردیده است. در این خصوص دپارتمنت اطلاعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر می‌دهد.
ضمن صحبت جانب‌ها پیشگیری پنجشنبه ویروس کووید 19 و عاقبت‌های آن برای کشور، همچنین کمک سازمان جهانی بهداشت به تاجیکستان را در پیشگیری واردشوی و پنجشنبه سرایت کرونا ویروس بررسی کردند. قید کرده می شود در خبر دفتر مطبوعات وزارت رابطه‌های بین المللی تاجیکستان، همچنین درباره ویدیو کنفرانسی آینده منطقوی در سطح وزیران کارهای خارجه در مورد اندیشیدن چاره‌های مشترک علیه این اپیدمی تبادل نظر کرده شده است. یادآور می‌شویم که یک هیئت کارشناسان سازمان جهانی بهداشت هفته آینده به جمهوری تاجیکستان و ترکمنستان تشریف می‌آورند. پس از بازدید از هر دو کشور انتظار می‌رود که هیئت کارشناسان سازمان عمومی جهانی تندرستی برای مبادله ارزیابی وضع منطقه بریفینگ گشوده با شرکت خبرنگاران برگزار کنند. طبق معلومات رسمی تا به حالت امروز 24 اپریل در تاجیکستان یگان حالت سرایت کرونا ویروس به قید گرفته نشده است. تاجیکستان صادرات محصولات کشاورزی را قریب 50% کم کرده، اما واردات را بیش از 2 مرتبه افزایش داده است. طبق اطلاع خدمات گمرکی کشور، در 3 ماه اول سال روان به جمهوری بیش از 25.6 هزار تن محصولات کشاورزی وارد کرده شده است که این نسبت به سال گذشته 63.6% زیادتر است. در ماه‌های ینور مارس سال 2019 حجم واردات محصولات کشاورزی بیش از 15.7 هزار تن را تشکیل داده است. همزمان افزایش واردات بعضی نمادهای محصولات کشاورزی به قید گرفته شده است. از جمله 305.4 تن پیاز و بیش از 8000 تن کارتوشکا به کشور وارد کرده شده است که این نسبت به همین دوره سال 2019 5.8 مرتبه زیاد است. افزایش واردات پامیدار، میوه‌های سیتروسی، خرما و غیره نیز به نظر می‌رسد. همزمان وزارت کشاورزی کشور از افزایش استحصال محصولات کشاورزی در برابر 47% کم شدن صادرات بسیار موادهای محصولات کشاورزی را خبر می‌دهد. از آغاز سال روان صادرات بیش از 12.1 هزار تن را تشکیل داده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 12.7 هزار تن کمتر است. از جمله صادرات پیاز و کرم متناسباً 60 و 30% کاهش یافته است. در این دوره صادرات سیب، نوک و دیگر نوع‌های میوگی 16 مرتبه افزایش داده شده است. طبق اطلاع وزارت کشاورزی از اول سال روان افزایش محصولات زراعتی 1.6 برابر را تشکیل داده است. از جمله در این دوره محصولات سبزیجاتی در حجم زیاده از 3000 تن افزایش دادند. سامیان عزیز، شما آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را روی موج رادیوی ماجر شنیدید. با ما بودن را فراموش نکنید. برنامه‌های دیگری ما ادامه دارند. سلامت باشید.